आसतु वर्तमान आम ईश्वर वाक्य मध्य को जावा। आज आम जिशाया पुस्तकर 40 पर्वटी को अध्ययन करने निमंते जावा। यही पर्व आम ईश्वर से ही सृष्टिकर्ता ठारू बा से उद्धारकर्ता ठारू और रक्षाकर्ता ठारू सांत्वनार वाक्य प्रकाशित होइतिबार लक्ष्य करने को पारिबा। यही 40 पर्व आम को जिशाया पुस्तकर शेष प्रधान विभाग मध्य को कढ़ाई आने। यही पुस्तकर प्रथम और शेष विभाग मध्य एक सूक्ष्म भिन्नता परिलक्षित हुए। प्रथम विभागटी सिंहासन उपरे सार्वभौम ईश्वरंकर भाववाणी थिला, जेतेबेले कि एही शेष विभागटी क्लेशमय स्थान रे उद्धारकर्तांकर भाववाणी अटे। जिशाया पुस्तकर 6 पर्वरे आमे मुकुट को देखिलु, मात्र 53 पर्वरे आमे क्रूश को देखा पारिबा। प्रथम विभागर मुख्य प्रसंग थिला ईश्वरंकर सरकार, मात्र यही द्वितीय अर्थात शेष विभाग में आम ईश्वरंकर अनुग्रह को लक्ष्य करने पारिबा। यही पर्वर प्रथम केतोटी शब्द जहाँकि मो लोक मान को सांत्वना कर, यही शेष विभागर गति और चिंताधारा को प्रकाश कर दिए। ईश्वरंक ठारू प्राप्त संवाद विचार परिवर्ते बरं सांत्वनादायक होइअछि। एही पुस्तकरे एही विषय वस्तुर परिवर्तन उदार मतवाद उच्चतर समालोचक मानकु एही सिद्धांत रे आनी उपनीत कराए जे जिशाया पुस्तक 2टी लेखकों द्वारा अर्थात 2 जन जिशायकों द्वारा लिखित होइअछि। जेहेतु विषय वस्तु गुड़िक संपूर्ण भिन्न, तेणुकरी सेमाने अनुमान करी कहती जे यह 2टी भिन्न भिन्न लेखकों द्वारा लिखित होइअछि, 2 जन जिशायकों द्वारा लिखित होइअछि। तेबे विषय वस्तुर परिवर्तनर अर्थ नुहे जे यार लेखक मानकर परिवर्तन, यह लेखक मानकर परिवर्तन को आवश्यक करे नाही। विषय वस्तुर बा संवादर परिवर्तन होइअछि, मात्र लेखकंकर नुहे। अनेक लेखक माने केतक विषय वस्तु लेखन्ति जहाँकि संपूर्ण परस्पर ठारू भिन्न। उदाहरण स्वरूप देखंतु, गीत संहितार 2 पर्वटी ईश्वरंकर विचार को प्रकाश करुथुवा बेले गीत संहितार 22 पर्वटी ईश्वरंकर परित्राण को प्रकाश करे और यही 2टी जाक विषय वस्तु संपूर्ण भिन्न, मात्र यही 2टी जाक जड़े व्यक्ति द्वारा लिखित होइअछि। जिशाया पुस्तकर यही विभाग रे सिनयर सेही मेघगर्जन और बिजुलीर परिसमाप्ति घटिअछि और ईश्वर ठारू आगत अनुग्रहर संवाद द्वारा एक शांत परिवेश सृष्टि होइछि। आसंतु ईश्वर ठारू सेही सांत्वनार वाक्य प्रति वर्तमान दृष्टि देवा। 40 पर्वर प्रथम पदरे लेखा अछि, मो लोक मान को सांत्वना कर, तुमानक परमेश्वर यह कहती। समस्त संताप और विचार जहाँकि आम प्रथम विभाग में लक्ष्य करूँ से सबू अपसरी जाइए, कारण वर्तमान जड़े भारवाहक आसी जाइछन्ति। से होचन्ति जड़े जे कि परे जिशाया ताहांक विषय नहीं जो समस्त विषय प्रकाश करियछन्ति सेही समस्त सफल करिवे। से एबे जड़े जे कि एक आह्वान देवे, आउ से आह्वान हेउछि, हे परिश्रांत भारग्रस्त लोक समस्ते मो निकट को आस, मु तुमानकु विश्राम देवी। से होचन्ति प्रभु जीशु ख्रीष्ट जे कि जगतर पाप भार बही नहीं जाती। तबे लेखा अछि, मो लोक मानकु सांत्वना कर। यह हेउछि एक खेदयुक्त आकांक्षा जहाँकि ईश्वरंकर कंपित हृदय आसीअछि। आमानकर ईश्वर हेउछन्ति समस्त सांत्वनार ईश्वर। पाउलो तांको विषय नहीं एहीपरि कहती, आम्भमानक प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କ ईश्वर और पिता धन्य, से दयामय पिता और समस्त सांत्वनादाता ईश्वर। ईश्वरଙ୍କ द्वारा जो सांत्वनारे आमने सांत्वना प्राप्त हेउछु, सेही सांत्वना द्वारा जेपरि समस्त प्रकार क्लेश भोगुथुवा लोकमानकु सांत्वना देई पारु, एथिपाई से आम्भमानक समस्त क्लेशरे आम्भमानकु सांत्वना प्रदान करନ୍ତି। पवित्र आत्मा सांत्वनाकारी बोली कहा जाए। प्रभु जीशु कहती, आउ मु पितांकु अनुरोध करिबि, पुणी तुममानंक संगरे चिरकाल रहिबा निमंते से तुममानकु आउ जने साहाय्यकारींकी अर्थात सेही सत्यमय आत्मा को देवे। से आज आम्मानकर सांत्वनाकारी। 40 पर्वर 2 पदर लेखा अछि, तुम्हें माने जेरुसालेम को चित्त प्रबोधक कथा कुह, आउ ताहार संग्राम समाप्त हैला, ताहार अपराध क्षमा हैला,
ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ପାପ ହେତୁ 2 ଗୁଣ ପାଇଅଛି ବୋଲି ତାହା ନିକଟରେ ପ୍ରଚାର କର। ଲେଖା ଅଛି, ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ପାପ ହେତୁ 2 ଗୁଣ ପାଇଅଛି ବୋଲି ତାହା ନିକଟରେ ପ୍ରଚାର କର। ଜେରୁସାଲେମର ପାପ ସବୁ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଶୋଧ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେ କି ଜେରୁସାଲେମର ଦ୍ୱାରଗୁଡ଼ିକ ବାହାରେ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କଲେ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନତା। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଓ ମୂଷାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାଠାରୁ ପୃଥକ କରି ରଖେ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ପାପମୋଚନାର୍ଥେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସାଧିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ସେହି ସମସ୍ତ ଈଶ୍ୱର ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ବୋଲା ଯାଇଅଛୁ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ କିଛି ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯାହା ସବୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ସାଧନ କଲେ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ବିନାଶପ୍ରାପ୍ତ ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ତ୍ୱନାଦାୟକ ବାକ୍ୟ। ଈଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପାପିଷ୍ଠ ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। 40 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଏକ ଜଣର ରବ ପ୍ରଚାର କର, ତୁମେମାନେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ମରୁଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରାଜପଥ ସଳଖ କର। 4 ସୁସମାଚାର ଲେଖକମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଥ୍ୟୁ, ମାର୍କ, ଲୁକ ଓ ଯୋହନ ସୁସମାଚାରର ଲେଖକମାନେ ଏହି ଭାବବାଣୀଟିକୁ ଆଣି ସେମାନଙ୍କର ସୁସମାଚାର ମଧ୍ୟରେ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେହେତୁ ଏହା ନୂତନ ନିୟମରେ 4 ଥର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାହା ଉପରେ ଆଉ କିଛି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ମୁଁ କହେ ଯେ ଏହା ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି। 40 ପର୍ବର 4 ପଦରୁ 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପତ୍ୟକା ଉଚ୍ଚ କରାଯିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବତ ଓ ଉପପର୍ବତ ନିଚ କରାଯିବ ଓ ବକ୍ର ସଳଖ କରାଯିବ, ଆଉ ରଗଡ଼ା ସ୍ଥାନ ସବୁ ସମାନ କରାଯିବ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ଓ ଯାବତୀୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଏକତ୍ର ତାହା ଦେଖିବେ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖ ଏହା କହିଅଛି। ଏକ ଜଣର ରବ କହଇ ପ୍ରଚାର କର, ତହିଁରେ ଜଣେ କହିଲା, କ'ଣ ପ୍ରଚାର କରିବା? ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମାତ୍ର ତୃଣ ସ୍ୱରୂପ ଓ ତାହାର ସମସ୍ତ ଶୋଭା କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥ ପୁଷ୍ପର ତୁଲ୍ୟ। ନୂତନ ନିୟମରେ ସୁସମାଚାର ମଧ୍ୟରେ ଲୁକ ଏହି ବିଷୟ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। 7 ଓ 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୃଣ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଏ, ପୁଷ୍ପ ମ୍ଳାନ ହୁଏ, କାରଣ ତହିଁ ଉପରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ୱାସବାୟୁ ବହେ। ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକମାନେ ତୃଣ ସ୍ୱରୂପ। ତୃଣ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଏ, ପୁଷ୍ପ ମଳିନ ହୁଏ, ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ମନୁଷ୍ୟକୁ କ୍ଷେତ୍ରର ତୃଣ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ମାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘାସ ସହିତ ସମାନ କରିଦିଆଯାଇଅଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇବା କିପରି? କାରଣ କ୍ଷେତ୍ରର ଯେଉଁ ଘାସ ଆଜି ଅଛି ଓ କାଲି ତାହା ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ତାପରେ ଜଳି ପୋଡ଼ିଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯଦି ସେହି ଘାସ ସହିତ ତୁଳନା କରିଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ତାହା ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କିପରି ସାନ୍ତ୍ୱନାଜନକ ହୋଇପାରିବ? ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ତହିଁରେ କୌଣସି ସାନ୍ତ୍ୱନା ନାହିଁ। ହଁ, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦୁର୍ବଳ, ଭୀରୁ ଓ ଅକ୍ଷମ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ନିଶ୍ଚିତ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଲୁଚିବାର ସ୍ଥାନ, ଏକ ଭିତ୍ତିମୂଳ ଯାହା ଉପରେ ଆମେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବା। ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଖଡ଼୍ଗ ଓ କଟିବନ୍ଧନୀ, ଉଚ୍ଚ ଦୁର୍ଗ, ସୁରକ୍ଷା, ନିରାପଦ ଓ ପରିତ୍ରାଣ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପିତର 1 ପର୍ବର 23ରୁ 25 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଯେଣୁ ତୁମେମାନେ କ୍ଷୟଣୀୟ ବୀଜରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅକ୍ଷୟ ବୀଜରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ଓ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପୁନର୍ଜାତ ହୋଇଅଛ। କାରଣ ସମସ୍ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ତୃଣ ତୁଲ୍ୟ, ତାହାର ସମସ୍ତ ଶୋଭା ତୃଣର ପୁଷ୍ପ ସଦୃଶ। ତୃଣ ଶୁଖିଯାଏ ଆଉ ଫୁଲ ଝଡ଼ିପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଏହା ସେହି ସୁସମାଚାର ବାକ୍ୟ ଯାହା ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଅଛି। ଏହା କେବଳ ସୁସମାଚାର ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯେ କି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଏକ ଅଚିରସ୍ଥାୟୀ ବା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ମନୁଷ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଚମତ୍କାର ସମ୍ବାଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। 40 ପର୍ବର 9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ସିଓନ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକାରିଣୀ,
ତୁମ୍ଭେ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତକୁ ଯାଅ। ହେ ଜେରୁସାଲେମ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକାରିଣୀ, ତୁମ୍ଭେ ବଳରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କର, ଭୟ କର ନାହିଁ। ଜିହୁଦାର ନଗର ସମୂହକୁ କୁହ, ହେଇ ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର। ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନକୁ ସୁସମାଚାର ଥିଲା, ହେଇ ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏପରିକି ଈଶ୍ୱର ଦେହବନ୍ତ ହେବାର ଛବିକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ରଖି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିପାରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଯେପରି ଆପଣ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେହିପରି ଆସିବା ଉଚିତ। କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ପରି। ଇମାନୁଏଲ, ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର। ସେ ଯଦି କେବଳ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ, ତାହେଲେ ସେ ମୋର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେ ଇମାନୁଏଲ ଓ ସେ ମୋର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ବାସ୍ତବରେ ଏହା କେତେ ଚମତ୍କାର ବିଷୟ। 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଦେଖ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରାକ୍ରମୀର ତୁଲ୍ୟ ଆସିବେ ଓ ତାହାଙ୍କର ବାହୁ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ। ଦେଖ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ତାହାଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ଅଛି ଓ ତାହାଙ୍କ ଅଗ୍ରେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତିଫଳ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଶାୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଗମନ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ବିଷୟକୁ ଏକତ୍ର କରି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଏହି ପଦଟି ତାହାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ବିଷୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରେ। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଉଭୟ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ବିଷୟକୁ ଯୋଗ କରେ। ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଉଭୟ ଆଗମନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ଯାହାକି ସୁସମାଚାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା। 11 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ମେଷପାଳକ ପରି ଆପଣା ପଲ ଚରାଇବେ, ମେଷଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସେ ଆପଣା ବାହୁରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଓ ଆପଣା କୋଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହି ନେବେ, ଆଉ ଦୁଗ୍ଧଦାୟିନୀମାନଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଳାଇବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଗମନ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମେଷପାଳକର ସଂଜ୍ଞା ବହନ କରିଥିଲେ। ଯୋହନ 10 ପର୍ବର 11 ପଦ ପ୍ରକାଶ କରେ, ମୁଁ ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ ମେଷମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଦିଏ। ସେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କହନ୍ତି, ମୁଁ ମେଷ ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମେଷମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣ ଦେଇଥିଲେ। ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ଭାବବାଣୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ ଏକ ବିଭାଗକୁ ପରିଚିତ କରାଇଦିଏ, ଯାହାକି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। 12 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କିଏ ଆପଣା ହସ୍ତର ପୋଷରେ ଜଳରାଶି ମାପିଅଛନ୍ତି ଓ ଚାଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ପରିମାଣ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଗଉଣୀରେ ପୃଥିବୀର ଧୂଳି ସବୁ ଭରିଅଛନ୍ତି। ପର୍ବତଗଣକୁ ନିକ୍ତିରେ ଓ ଉପପର୍ବତଗଣକୁ ତରାଜୁରେ ତୋଳିଅଛନ୍ତି। କିଏ ତାହା କରିଅଛନ୍ତି? କିଏ ତାହା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ? କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଏହା କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନିକ୍ତିରେ ମାପେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କିଏ ସେହି ତୋଳିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି ଓ କେଉଁଠାରେ ତୋଲା ହେବାକୁ ଅଛି? ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ମହାନ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। 13 ଓ 14 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ କିଏ ଆଦେଶ ଦେଇଅଛି ଅବା ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ କିଏ ତାହାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଅଛି? ସେ କାହାର ସହିତ ମନ୍ତ୍ରଣା କଲେ? କିଏ ତାହାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ଓ ବିଚାରର ପଥ ତାହାଙ୍କୁ ଶିଖାଇଲା ଓ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ଓ ବିବେଚନାର ମାର୍ଗ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲା? ଈଶ୍ୱର କାହାକୁ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ଏପରି କୌଣସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ ଯାହା ନିକଟରୁ ଈଶ୍ୱର କୌଣସି ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ନ୍ତି। ଜଣେ ଏହିପରି ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଏପରି କେଉଁ ବିଷୟକୁ ଦେଖିଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ଈଶ୍ୱର ଦେଖିନାହାନ୍ତି? ଉତ୍ତରଟି ଅତି ସହଜ, ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ସମାନତା କେବେ ହେଲେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ସମାନତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣରୁ ଅତି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ। 18 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତେବେ ତୁମେମାନେ କାହା ସଙ୍ଗେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁଳନା କରିବ ଅବା କେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି କି ତାହାଙ୍କ ସଦୃଶ କରିବ? ଆପଣ ଓ ମୁଁ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅତି ଅଳ୍ପ ଜାଣୁ। ସେ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି ତାହା କେବଳ ଆମେ ଜାଣୁ। ଓ ମୁଁ ଭାବେ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜଣାଇଅଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯାହା କହିଅଛନ୍ତି ଏପରିକି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଯିଶାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ପ୍ରତିମା ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟତାକୁ ଦର୍ଶାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ତୁମେମାନେ କାହା ସଙ୍ଗେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁଳନା କରିବ ଅବା କେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି କି ତାହାଙ୍କ ସଦୃଶ କରିବ? ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଛବି ଆବଶ୍ୟକ କରୁନା। ଜଣେ ପୁରାତନ
ସ୍କଟିଶ୍ ଦାର୍ଶନିକ ଏହିପରି କହନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରୁ ତାହାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ହରାଇ ନଥିଲେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଛବିକୁ ଆଙ୍କିବା ନିମନ୍ତେ କେବେ ହେଲେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଛବିକୁ ଦେଖିବା ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ଛବିକୁ ହୃଦୟରେ ଆଙ୍କିବା ବା ଅଙ୍କିତ କରିବା ହେଉଛି ବଡ଼ ବିଷୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଶାୟ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। 40 ପର୍ବର 19 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଶିଳ୍ପକର ପ୍ରତିମା ଛାଞ୍ଚରେ ଢାଳେ ଓ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ତାହା ମଣ୍ଡନ କରେ, ଆଉ ତହିଁ ନିମନ୍ତେ ରୂପା ଜଞ୍ଜିର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ଧନୀ ଅଳଙ୍କାରରେ ମଣ୍ଡିତ ଏକ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଦେବତା ଧନୀ। 20 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁ ଲୋକ ଏହି ପ୍ରକାର ଉପହାର ପାଇଁ ଅତି ଦରିଦ୍ର, ସେ ଅପଚ୍ୟ କୌଣସି କାଷ୍ଠ ମନୋନୀତ କରେ, ସେ ଅଟଳ ଏକ ଖୋଦିତ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ନିପୁଣ ଶିଳ୍ପକରର ଅନ୍ୱେଷଣ କରେ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରତିମା ପୂଜାର ଦୁର୍ବଳତା। ସେମାନେ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରି ତାହାର ପୂଜା କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ ସେମାନଙ୍କର ଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। 21 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେମାନେ କି ଜାଣିନାହଁ? ତୁମେମାନେ କି ଶୁଣିନାହଁ? ଆଦ୍ୟକାଳରୁ କି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ କରାଯାଇ ନାହିଁ? ପୃଥିବୀର ପତନଠାରୁ କି ତୁମେମାନେ ବୁଝିନାହଁ? କୌଣସି ମୂକ ଦେବତା ସହିତ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁଳନା କରିବା ପୂରାପରି ଅପମାନଜନକ ବିଷୟ। ଈଶ୍ୱର ତାହା ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଏହିସବୁ ବିଷୟକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। 22 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଭୂମଣ୍ଡଳର ଉପରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଓ ତନ୍ନିବାସୀଗଣ ଫଡ଼ିଙ୍ଗ ସ୍ୱରୂପ। ସେ ଚନ୍ଦ୍ରାତପ ତୁଲ୍ୟ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ପ୍ରସାରନ୍ତି, ପୁଣି ବସତି ନିମନ୍ତେ ତମ୍ବୁ ତୁଲ୍ୟ ତାହା ବିସ୍ତାରନ୍ତି। ଏହି ପଦରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ଯେ ପୃଥିବୀ ଗ୍ରହ ଓ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନ ତହିଁର ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଯାହାକି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ମଧ୍ୟ ତହିଁର ସନ୍ଧାନ ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଏକ ଡାକରା ଆସେ, ବିଚାର କର। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ରଖି ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଅନ୍ତି। 27 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମ୍ଭର ପଥ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ଓ ଆମ୍ଭର ବିଚାର ଆମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ଅତୀତ। ହେ ଯାକୁବ, ତୁମେ କାହିଁକି ଏହା କହୁଅଛ? ହେ ଇସ୍ରାଏଲ, ତୁମେ କିମ୍ପା ଏହା କହୁଅଛ? ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଓ କଷ୍ଟକୁ ଜାଣନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ତାହାଙ୍କର, ତାହେଲେ ସେ ଜୀବନର ଝଡ଼ଝଞ୍ଜାକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ମାତ୍ର ବେଳେବେଳେ ସେ ଝଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ନିଜକୁ ଏକ ଝଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତି, ତାହେଲେ ବସି କାନ୍ଦିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦେଖି ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ତହିଁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କି ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ତାହା ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି? ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସେହିପରି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ତହିଁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ନ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ଏହି ପ୍ରକାର ହୋଇପାରେ, ଯାହାକି 40 ପର୍ବର 28 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ କି ଜାଣିନାହଁ? ତୁମେ କି ଶୁଣିନାହଁ? ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ସକଳର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁ କ୍ଲାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କି ଶ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ। ଆମମାନଙ୍କର ଜଣେ ମହାନ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ସେ କେବେ ହେଲେ କ୍ଲାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ନୁହନ୍ତି। ଏହାପରେ 40 ପର୍ବର 30 ପଦରୁ 31 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ତରୁଣମାନେ ହିଁ କ୍ଲାନ୍ତ ଓ ଶ୍ରାନ୍ତ ହେବେ, ପୁଣି ଯୁବକମାନେ ନିତାନ୍ତ ପଡ଼ିଯିବେ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବେ। ସେମାନେ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ପରି ପକ୍ଷରେ ଉପରକୁ ଉଠିବେ। ସେମାନେ ଶ୍ରାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିବେ, ସେମାନେ କ୍ଲାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଗମନ କରିବେ। ଏଠାରେ ଶକ୍ତିର 3ଟି ମାତ୍ରା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ ଓ ଅନେକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାରୀମାନେ ଏହାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀର 3ଟି ସ୍ତରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବାର ବିଷୟ ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 2 ପର୍ବର 12 ପଦରୁ 14 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ବତ୍ସଗଣ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖୁଅଛି, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ନାମ ସକାଶେ ତୁମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇଅଛି। ହେ ପିତୃଗଣ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖୁଅଛି, କାରଣ ଯେ ଆଦ୍ୟରୁ ଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଅଛ। ହେ ଯୁବକମାନେ,
ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖୁଅଛି କାରଣ ତୁମେମାନେ ପାପାତ୍ମାକୁ ଜୟ କରିଅଛ। ବତ୍ସ୍ୟଗଣ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖିଲି କାରଣ ତୁମେମାନେ ପିତାଙ୍କୁ ଜାଣିଅଛ। ହେ ପିତୃଗଣ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖିଲି କାରଣ ଯେ ଆଦ୍ୟରୁ ଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଅଛ। ହେ ଯୁବକମାନେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖିଲି କାରଣ ତୁମେମାନେ ବଳବାନ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କଠାରେ ଅଛି ଓ ତୁମମାନେ ପାପାତ୍ମାକୁ ଜୟ କରିଅଛ। ଏହି ତିନୋଟି ସ୍ତରରେ ଘଟିଥିବା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଯୁବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ପରି ଉପରକୁ ଉଠିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣବୟସ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଦୌଡ଼ିବେ ଓ ପରିପକ୍ୱ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଗମନ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯେ କେହି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ ଯଦି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଅନେକ କିଛି ବିଷୟ ଆଶା କରେ। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେବେ। ଆପଣ ଯଦି ଚାଲିବା ନିମନ୍ତେ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେବେ। ଆପଣ ଯଦି ଉପରକୁ ଉଡ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ଶକ୍ତି ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।